आप तक उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। तेलंगाना रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद शब्बीर अली ने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम को दी गई 6 जमानतों पर पूरी तरह से अमल आवारी कर रही है। मोहम्मद शब्बीर अली ने मंगल के रोज़ आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के अहाते में मुनक्कदा यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सबसे पहले इन्होंने ज़िले कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह, ज़िला SP आदिलाबाद गौस आलम और अवामी नुमाइंदों के हमरा शहदा के यादगार मीनार पर और मोअज़्ज़िज़ीन की तस्वीरों पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। बाद अज़ां कौमी परचम कुशाई अंजाम दी और पुलिस की सलामी ली। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि 17 सितंबर 1948 के दिन तेलंगाना हिंदुस्तान के साथ अपने इत्तेहाद के 76 साल मुकम्मिल करने के बाद 77वें साल में दाखिल हो रहा है। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद स्टेट को मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ज़म किए जाने की याद में रियासती हुकूमत इसे सरकारी तौर पर यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी के तौर पर मना रही है। इन्होंने कहा कि उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद स्टेट को हिंदुस्तान में ज़म करने के लिए बहुत सी मेहनतें की थी। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दूरअंदेशी के तहत IT से लेकर ज़राअत, बिजली, आबपाशी, ज़राअत सनतें, रोज़गार की तख्लीक, तरक्की की फलाह व बहबूद के अलावा रियासत तेलंगाना तमाम शोबों में नुमायाँ तरक्की हासिल कर रही है। इन्होंने कहा कि फलाही प्रोग्राम के निफाज में रियासत तेलंगाना मुल्क के दीगर रियासतों के लिए मिसाल बनकर खड़ी है। यहाँ तक कि तरक्की में रियासत तेलंगाना का मुकाबला दूसरी रियासतों से नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों से हो रहा है। इन्होंने कहा कि नई हुकूमत ने अवाम से अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हुए 48 घंटों के अंदर 6 में से 2 जमानतों पर अमल आवरी की है और दीगर तमाम हुकूमत की स्कीमात से इन्होंने वाकिफ करवाया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी, DCCB चेयरमैन अड्डी भोजा रेड्डी, आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी, तेलंगाना किसान के रियासती जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत रेड्डी, जिला सतह के ऑफिसरान, अवामी नुमाइंदे, कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। Come on, God! Russia salute! మన దేశము 1947 15th ఆగస్ట్ 1947లో ఇండిపెండెంట్ వచ్చింది. కానీ మన దగ్గర అప్పటికే దాదాపు 500 పైన రాష్ట్రాల్లో చిన్న చిన్న రాజులు, నవాబులు పరిపాలన చేసేవాళ్ళు. ఇక్కడ కూడా మనకు హైదరాబాద్ స్టేట్ నిజాం పరిపాలనలో ఔరంగాబాద్ మొదలు పెట్టుకుంటే అక్కడ కర్నూలు వరకు, అంటే ఇప్పుడున్న 4 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, కొంత పార్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర, ఇవన్నీ కలిసి దక్కన్ స్టేట్ అని ఉండే. దానికి నిజాం 6th ఆయన పరిపాలన చేస్తున్న సమయంలో మరి మనకు ఇండిపెండెంట్ వచ్చినా మనకు మాత్రం 13 నెలల తర్వాత మనకు ఇండిపెండెంట్ వచ్చింది. అప్పుడు క్యాబినెట్ నిర్ణయం పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ఆదేశాల మేరకు అప్పుడున్న డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ హోమ్ మినిస్టర్గా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి నాయకత్వంలో హైదరాబాద్కు వచ్చి ఇక్కడ నిజాం ప్రభుత్వానికి సరెండర్ చేసి యూనియన్ గవర్నమెంట్లో హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని మర్జర్ విలీనం చేసిన ఆ దినం, దాని పేరు 17th సెప్టెంబర్ 1948. ఈరోజు అలాంటి ఇంపార్టెంట్ దినము. దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున మన ప్రజాపాలన మీద ఒక కార్యక్రమాలు పెట్టుకొని దాన్ని ప్రతి జిల్లాలో, ప్రతి గ్రామాల్లో ఉత్సాహాలుగా మనం చేసుకుంటున్నాం. మిత్రులారా, ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేవలం 9 నెలలే అయింది. 9 నెలల్లో మనం ప్రజల్లో ముఖ్యమైన వాగ్దానాలు చేసినాం. 6 పాయింట్స్ ప్రోగ్రామ్, 6 గ్యారంటీల స్కీమ్, 2 లక్షల రుణమాఫీ, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మనము ప్రజలకు తీసుకెళ్ళాం. ప్రజలు నమ్మినారు, మన కోటు వేసినారు, ప్రభుత్వంలో వచ్చిన కొన్ని గంటలకే మనం తక్షణమే ఆర్టీసీలో మహిళా సోదరులకు బస్ ఫ్రీ కార్యక్రమం చేస్తే ఈ జిల్లాలో దాదాపు 94
వేల మహిళా సోదరులు ఆర్టీసీ బస్సును ఉపయోగించుకున్నారు. అలాగే మనము 200 యూనిట్ ఎలక్ట్రిసిటీ మాఫీ అది కూడా తక్షణమే అమలు చేసినాం. దాంతో కూడా సుమారు మనకు 500 రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్ ఇవ్వాలా. ఎందుకంటే ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లా అంటే మారుమూల ప్రాంతం, మరి సౌకర్యాలు ఇక్కడ తక్కువ ఉన్నది. మనం పొయ్యి మీద వంటలు చేస్తే గ్యాస్ మరి కండతో ఆరోగ్యాలు చెడిపోయే ప్రమాదం ఉంది అని అప్పుడు యూపీఏ 192లో మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వంలో సోనియా గాంధీ నాయకత్వంలో మరి లక్షల చొప్పున మన 400కే గ్యాస్ సిలిండర్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ రాబోయే దినాల్లో 1300కి అయిపోయింది. అది మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చింది ఏమంటే ఎంత ధర ఉన్నా దానికి 500కే మనం ఒక సిలిండర్ ఇస్తామనే ఉద్దేశంతో 500 రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్తో దాదాపు 1,74,000 ఎల్పిజి గ్యాస్ సిలిండర్ మనము ఇవ్వడం జరిగింది.